पौड़ी आपी नै भोग भोग कै होए भस्मड़ पौर सधाया। वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल घत चलाया। अग्गै करनी कीरत वाचिए बह लेखा कर समझाया। थां न होवई पौंदी हुण सुनिए क्या रू आया। मन अंधा जन्म गवाया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई वार जो राग आसा दे विच आपां बड़े प्यार दे नाल जिसकी विचार तुहाडे नाल सांझी कर रहे हाँ। इस वार दी आपां तुहाडे नाल 2 नंबर पौड़ी तक जिहड़े सलोक आए ने उन्हां दी विचार सांझी कर चुके हैं। अज आपां 3 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। इहदे नाल 2 सलोक आए ने। पहलियां जिहड़ियां 2 पौड़ियां ने, एक एक पौड़ी नाल 3-3 सलोक आए ने। 2-2 सलोक गुरु नानक साहब जी दे ते एक एक सलोक गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी का उचारण किया होया। 3 नंबर पौड़ी दे नाल दोनों सलोक ही सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब जी के उचारण किए हुए ने। जिवें कि आप जी नूं पता ही है कि आपां विचार पौड़ी तो आरंभ करते हैं ते पौड़ी की विचार आपां सब तो अखीरली तुक तो आरंभ करते हैं ताकि सानूं समझ लग जाए गुरु पातशाह सानूं की उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। अज आपां 3 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। अखीरलियां तुकां वल ध्यान दिओ। मन अंधा जन्म गवाया। मन अन्ने ने गुणां दा लड़ छड्ड के सच्चाई का रस्ता छड्ड के अपना जन्म गवा लिया। क्योंकि जिहड़ा जन्म चंगा माड़ा ये सारा मन ते निर्भर है। मन सच नाल जुड़िया है, जीवन चंगा है। मन का सच नालों नाता टुटा है तो जीवन माड़ा है। मन अंधा है, मन अंधा। वैसे बाणी च जो अन्ने की डेफिनेशन भी दी उहो दी है कि मन करके अन्ने। हम अंधुले अंध बिखै बिख राते क्यों चालै गुर चाली। उत्थे भी अन्ने दा अर्थ है जिहड़ा मन बेसमझ है, जिहड़ा मन गुणा तो पासा वटदा है, जिहड़ा मन चंगियाई तो दूरी बना के बैठा है। उन्हें अपना बहुत वधिया जीवन जिहड़ा कीमती जीवन से उन्हें अजाई गवा लिया। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के जो असीं बचन पढ़ते हैं तो गुरु नानक साहब महाराज जी का बहुत प्यारा सलोक गुरुदेव जी समझाते हैं। मनो जे अंधे घूप, घूप का अर्थ है हनेरे खूह च डिगे पे। जिहड़े मन करके अन्ने ने वो इंज है जिवें हनेरे खूह च डिगे होण। मनो जे अंधे घूप कहियां बिरद ना जाननी। जिहड़े मन करके हनेरे खूह च डिगे होंदे आ ना, तुसीं उन्हां नूं सही रस्ता दस्सण दी भी कोशिश करो ना, वो सही रस्ता सुणन नूं तैयार नहीं। मनो जे अंधे घूप कहियां बिरद ना जाननी। बिरद मीनिंग सुभाਅ, बिरद मीनिंग अपना फर्ज। कहते तुसीं एक तो मन दे अन्ने ने, दूजा उन्हां नूं कोई दस्सण दी कोशिश करना भाई आ रस्ता गलत है सही है, वो किसी दे सुने दा भी असर कबूलते नहीं क्योंकि मन करके अन्ने है। मन अंधा है ऊंधे कमल, क्योंकि मन दे अंधे होने करके हिरदे दा कौल, हिरदे दा भांडा मूधा वज्जा है। मन अंधा है ऊंधे कमल, महाराज कहते दिसण खरे करूप। मन दे अन्ने होने करके वो करूप दिस रहे हैं, बद सूरत दिसते हैं। मन अंधा है ऊंधे कमल दिसण खरे करूप। ते दूजी गल कीती एक कह जानन, एक वो ने जिहड़े गल कहना जानते हैं ते कहिया बुझन ते किसी की गल नूं बुझदे ने। कोई गल नूं राह दसदा है, यानी कि गल करनी भी जानते हैं तो गल सुननी भी जानते हैं। राह दसना भी जानते तो कोई दसे भाई आ राह सही है तो सुनना भी जानते हैं। एक कह जानन कहिया बुझन ते नार ओ मनुख सुघाड़ स्वरूप वो सोहनी घाड़त वाले ने।
एक वो ने, एक ना नाद, ना किसी संगीत का ज्ञान है, ना नॉलेज है। एक ना नाद, ना वेद, ना कोई ज्ञान है, वेद मीनिंग ज्ञान। एक ना नाद, ना वेद, ना गी रस, किसी संगीत का कोई रस नहीं है, कोई सुन का चस्का नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है भी मैं कोई चंगी नॉलेज, कोई चंगा ज्ञान, कोई चंगा संगीत जिहड़ा मैनूं चंगे बन्ने लैके जावे। एक ना नाद, ना वेद, ना गी रस, रस कस ना जनंत, कोई सच्चाई वाले बने इहो जिहा कोई रस नहीं हैगा जिंदगी च। रस कस ना जनंत, एक ना सिद्ध, विचारां विच सरलता नहीं है। एक ना सिद्ध, ना बुद्ध, ना चंगी बुद्ध दी सार है। एक ना सिद्ध, ना बुद्ध, ना अकलसार, अकलसार नहीं है। अखर का भ्यो ना लहंत, ते कोई अखर पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, कोई नॉलेज भी है नहीं माड़ी मोटी। महाराज कौन ने वो? कहते नानक ते नार असल खार, ते नानक ते नार असल खार, खार मीनिंग खोते, असल खोते। महाराज वो खोते ने जिहड़ा घुमियार जिन्हां ते भार लददा। महाराज कहते नहीं नहीं, वो तो घुमियार दिने दिने भार लददा है, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜੇ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਭਾਰ ਚੱਕਦੇ, 8 ਘੰਟੇ ਭਾਰ ਚੱਕਦੇ, 2-4 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰਨ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾਰੇ ਅਸਲ ਖਰ। ਵੈਸੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, अपनी बदतमीजी का भी हंकार होंदा कि साडे वर्गा बदतमीज कोई नहीं, साडे वर्गा जाल ते गवार कोई नहीं, साडे वर्गा ठग कोई नहीं, साडे वर्गा लुटेरा कोई नहीं, साडे वर्गा दूजियां नूं उल्लू बनाउण वाला कोई नहीं। इहदा भी हंकार होंदा कईयां नूं। नानक ते नारे असल खार, हे नानक असल खार वो ने, असली खोते वो ने। हुण सुणिओ महाराज ने किहड़ा प्यारा वचन कहा, नानक ते नारे असल खार, जे बिन गुण गर्भ करंत, जेड़े बिना गुणा तो गर्भ करते, हंकार करते हैं। क्योंकि मनो जी अंधे भूप, मन अंध है जन्म गवाया, मन अंधे ने जन्म गवाता। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, मना वेख ला, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। सच नालों लाता तोड़ करके जेड़े तेरे अंदर गुण सी ना वो गल गए। मन विच गुण है, सत संतोख दया धर्म तीज, ये सारे मन दे ही ते गुण ने। मन दी ते ये सारी मन दी फौज है। मन नूं इन्हां तो सपोर्ट मिलदी, ये गुण मनदे ने, पर गुण गल गए सच नालों लिंक तोड़न करके। मन अंधा है, मन अन्ने ने अपना जन्म ही गवा लिया। जदों असीं श्लोक 12 ते वधीक विच पढ़दे हां तां धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने किन्ने प्यारे बचन कहे ने। रे मन डीग ना डोली है, मन अंधा जन्म गवाया। रे मन, हे मना डीग, विंगे रस्ते ते ना पै, डावां डोल ना हो। रे मन डीग ना डोली है, की कर सीधे मार्ग ताओ, सीधे मार्ग पै जा, सीधे रस्ते पै जा, आसे पासे ना जा, सीधे रस्ते। अज बंदा सीधा रस्ता छड्ड के टेढ़ियां रस्तियां च पिया होया, अज सीधे रस्ते छड्ड बैठा है। सीधा रस्ता है सत संतोख दया धर्म धीरज, पुट्ठा रस्ता है काम क्रोध लोभ मोह हंकार। हुण वेखो अज बंदा किहड़े रस्ते पे? सीधा रस्ता है चंगे काम करने, सीधा रस्ता है नेक कमाई करनी, सीधा रस्ता है किसी का सवारना। पुट्ठा रस्ता की है किसी का विगाड़ना, लुट खसुट करनी, बेईमानी करनी, हंकार करना। ये पुट्ठे रस्ते ने। किने पिया? कौन पिया? मन पिया होया है। मन अंधा है जन्म गवाया। रे मन डीग ना डोली है, सीधे मार्ग ताओ, सीधे मार्ग ते पै जा। जे ना आखे लगा तो सुन ला गुरु नानक साहब की कहते हैं, पाछे बाग डरावणो ते आगे अगन तलाओ। पिछे बघियाड़ है अगे अग दा तलाव आ। यानी कि अंदरों वकार ठुड्डे मार रहे आ, अंदरों ये वकार बंदे दा, वकार रूपी बघियाड़ बंदे दा आत्मक सरमाया खाई जाते आ। हुण वेखो, हुण हो सकदा जिंदगी किसी बंदे दा बघियाड़ ना वाह पिया ही ना होवे। आवें आपां कहने जंगलां 'च बघियाड़ रहिंदे आ, हो सकदा किसी बंदे दा बघियाड़ ना वाह पिया ही ना होवे, पर यह बघियाड़ ते बंदे दे अंदर रहिंदा। बाहरलियां बघियाड़ां तो ते जवाक बचा लोगे, बाहरले बघियाड़ ते साडे कोई जंगल नहीं रहण दित्ते, बघियाड़ कित्थों रहण देने असीं? पर आड़ा बघियाड़ बंदे दे अंदर बैठा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, बघियाड़ पाछे पिछे बाग डरावणो,
ਬਘਿਆੜ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਆਗੇ ਅਗਨ ਤਲਾਓ, ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦਾ ਤਲਾਅ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਏ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕਾਰ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਟਾਪਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਰੇ ਮਨ ਦੀਗ ਨਾ ਡੋਲੀਐ, सीधे मार्ग भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरबट भागी पाया। रे मन डीग ना डोली है, सीधे मार्ग धाओ। अज सीधे रस्ते ते तुरना ते औखा लग रहा, विंगे रस्ते ते बंदे को ताकत ही बड़ी, अद्धी अद्धी रात उठ के तुर पैंदा, धुप की परवाह नहीं करता, सर्दी की परवाह नहीं करता, नींद की परवाह नहीं करता। रे मन डीग ना डोलिया, सीधे मार्ग धाओ। पाछा बाग डरावणो, आगे अगन तलाओ। सैंसे जियरा पर रहे हो, सैंस का अर्थ है सहम, जियरा का अर्थ है इस जिंद उत्ते, इस मन उत्ते सहम पिया होया, इस जिंद उत्ते सहम पिया होया। सहम किहने पाया? आप पाया। जो तू गलत काम नहीं करेगा तो सहम काहदा? सैंसे जियरा पर रहे हो, माँ को अवर ना ढंग, मैनू कोई ढंग सोचता ही नहीं कि इस सहम चों मैं किदां दूर होवां। नानक गुरमुख छुटी है, हर प्रीतम सिंह संग। हे नानक, गुरु दे राही ही इस बघियाड़ तो अपना आप बचाया जा सकता। हर प्रीतम सिंह संग, प्रीतम नाल तेरा संग बन सकता। महाराज ये बघियाड़ मर सकता? कहते हाँ जी बिल्कुल मर सकता, ये बघियाड़ मारिया जा सकता। धन गुरु नानक साहब जी ने इस बघियाड़ नूं मारन दा बड़ा प्यारा नुकता भी सानू समझाया है। जो असी इन्हां सलोकां दा पाठ करते हैं तो धन गुरु नानक साहब जी अगले सलोक विच विचार बख्शिश करते हैं, कहते ने बाग मरै मन मारिए। जे सतगुर दीखिया होए, जिहदे कोल सतगुर दी दीखिया हुंदी है, जिहड़ा अपने सतगुर दी सिक्ख्या उत्ते अमल करदा, तो अपनी जिंदगी चों इस बघियाड़ नूं मार लैंदा। जिहड़ा बघियाड़ इहदा आत्मक सरमाया खा रिहा सी, उहनूं मार लैंदा। फिर बाग मरै मन मारिए, मन अंधे जन्म गवाया। मन अंधे ने इहदा जन्म ही गवाता, मन कोझे बन्ने पिया होया। अज मन करके दुखी हाँ असीं। तो पातशाह इत्थे कहंदे ने बाग मरै मन मारिए, जे सतगुर दीखिया होए, आप पछाणे हार मिले। देखो कित्थे रब मिलना? अपने आप की पहचान कर ला, रब मिल पैना। किते बाणी च आख्या उत्थे बस असी आपां ना जिंदगी च इहो कहने, मैं तैनूं पछाण लिया, मैं तैनूं जाणदा। बाणी कहंदी वो जिन्ना दूजिਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਨੌ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸੱਸ ਨੌ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਜੇਠ ਨੂੰ, ਜੇਠ ਦੇਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਠਾਣੀ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, प्रजा राजे नूं कही जाती है, राजा प्रजा नूं कही जाता। तो सतगुर की बाणी कहती तू दूजिਆਂ ਨੂੰ पछाणना छड्ड, अपने आप नूं पहचान। आप पछाणै हर मिलै, अपने आप की पहचान कर ला, तैनूं हरी मिल पैना। आप पछाणे हर मिलै, कितने प्यारे शब्द वरते ने। बौड़ ना मरना होए, तेरा जमन मरना ये तो तेरा खैड़ा छुट जू ਜਦੋਂ तू आपे की पहचान कर ली। आप पछाणे हर मिलै, बौड़ ना मरना होए, कीचड़ हाथ ना डूबई, एका नदर निहाल। फिर वह बंदा चिक्कड़ विच अपना पैर नहीं डुबदा जदों एक दी नदर दा पात्र बन जाता, जदों बाह अपने अंदर दा बघियाड़ मार लैंदा। नानक गुरमुख उभरे, हे नानक वो गुरु दे राही उभर जाते हैं, गुरु दे राही बुरियां कमां तो बच जाते हैं। गुर सरवर सच्ची पाल, गुरु ही सच्चा सरोवर आ, ते गुरु ही वो सच्ची पाल आ, कंध आ, जिस कंध दे आसरे मैं चिक्कड़ विच डुबणों अपने आप नूं बचाउणा है। बाग मरै मन मारिए, अपने अंदर दा इस बघियाड़ नूं मारना है। मन अंधे जन्म गवाया, इस मन अन्ने ने जन्म गवाता। गुणां दा नाता टुट गया इस मन नाल। इस मन की खुराक एक गुण ने, इस मन अंधे ने अपना जन्म गवा लिया। फिर होया कि सतगुरु जी इस पौड़ी विच समझाउंदे ने, पौड़ी आपी ने भोग भोग के। जिस जीव का मन अन्ना सी, अन्नियां वाले काम करता सी, वो भोग भोग के, वो भोगां विच खचत हो के, बुरियां कमां च फस फस के
कबीर बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छड़ के घर ले आया माल। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੂढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छड़ के घर ले आया माल। आप ही ने भोग भोग के, आप ही भोग 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 के, आप ही बुरे काम कर करके, आप ही माड़े ख्याल कर करके, माड़ी संगत कर करके, आप ही ने भोग भोग के होए भसमड़। भसमड़ का अर्थ की है? मिट्टी की ढेर। होए भसमड़ भौर सदाया, ते भोग भोग के जमीर मर गई। जमीर रूपी भौर अंदरों उडारी मर गया। आप नहीं कहते फलाने बंदे दी जमीर मर गई, हुण ये डैड तुरया फिरदा है। होए भसमड़ भौर सदाया, आप ही ने भोग भोग के होए भसमड़ भौर सदाया। भसमड़ बन गया, मिट्टी की ढेरी बन गया। हर नाम ना सिमरै साध संग, तैं तन उड्डै खे, तैं तन उड्डै खे। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਸਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਤੈ ਤਨ ਉੱਡੇ ਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਖੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਭਸਮੜ ਕਹਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਖੇ ਕਹਿਤਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗਲਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ। ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਤਨ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ, ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ, ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ, ਰਸਾਂ ਚਸਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ। ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ, ਇਹ ਤਨ ਖਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਨ ਗੌਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੱਠੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭੌਰ ਸੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ ਭਾਈ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭੌਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਡ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਭੌਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਮਨ ਅੰਧੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਉਂਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਰੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ, ਇੱਦਾਂ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਸੰਗਲ ਕਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ ਬਈ? ਗਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਆਉਣਾ, ਸੰਗਲ 'ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਤੇਰੇ ਗਲ ਸੰਗਲ, ਗਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਊ ਭਲਾ? ਸੋਚਿਓ ਭਲਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾੜਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਸੰਗਲ ਦਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਲ ਸੰਗਲ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ। ਪੁੱਠੇ ਤੋਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੇ ਹੋਣ ਜਿਹਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਲ ਦਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਿਆ? ਵੀ ਜਦ ਸੰਗਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੜੀ ਕੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਠੱਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਏ ਹੁਣ ਦੋਹਰੇ ਤੇਰੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜੀ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਗਲ ਕਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣਾ? ਕਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਭਰਿਓ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਗਲ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਗਲ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ।
ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ। ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੰਧਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਭੋਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੋਗਣੇ ਸੀ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਸ ਮਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤत्व को जियो, ਇਹ ਮਨ ले जो उन्मन रहे तो तीन लोग की बातें कहे। ਫਿਰ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ, ਇਹ ਮਨ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ, ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਮਨ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਅੰਨਾ ਤੇ ਅੰਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਾਲ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਜਾਲ ਖਿਲ ਰਿਹਾ। ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ, ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚੋਗਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਛੀ ਫਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਮ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਰਿਹਾ। ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਏ ਮਾਏ, ਨਿਕਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਫਿਰੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ, ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ, ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਹੇ ਮਾਏ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਫਿਰੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਮੋਇਆ ਬਹੁ ਬੇਦੇ ਸੰਸਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਮੋਹਿਆ ਬਹੁ ਬੇਦੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਸੋ ਰਹਿ, ਸਮਰੰਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਲੇ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਆਹੀ ਤੇਤੀ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ। ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਭੌਰ ਸੁਦਾਇਆ। ਜ਼ਮੀਰ ਰੂਪੀ ਭੌਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਭੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭੌਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭੌਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਲਾਸ਼ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ, ਕੋਈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜ, ਭੌਰ ਸੁਧਾਇਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਆ। ਵੱਡਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ। ਦੁਨੀਦਾਰ ਕੌਣ? ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਦੀਵਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਫੂਕ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੌਰ ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਭੌਰ ਸੁਧਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਬੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ। ਤੇ ਗਲ ਸੰਗਲ, ਹੁਣ ਸੰਗਲ ਕਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਿਆ? ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਗਲ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜਿੱਤੜੇ, ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਗਲ ਸੰਗਲ, ਔਗਣ ਜੰਜੀਰ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗਲ ਆਣ ਪਿਆ ਗਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰਿਓ? ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਉਨੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ। ਔਗਣ ਜੰਜੀਰਾਂ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਆਣ ਗਲ ਪਏ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਚਸਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਰ ਰੂਪੀ ਭੌਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਗਲ ਫਿਰ ਸੰਗਲ ਘੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ? ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਗਲ ਆਣ ਪਈਆਂ।
ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਤ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ, ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੈਣਗੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਬਣਦੀਆਂ ਕਈ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੋਈ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾਤਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝਾਤਾ, ਆਹ ਕੰਮ 'ਚ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ, ਆਹ ਕੰਮ 'ਚ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ, ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ। ਗੁਰਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੱਜ ਤੇ ਆਚਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾੜਤਾ, ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਤਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਕ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਉਤਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਉਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਰਾਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾ ਰਾਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਪੌੜ ਮਾਰਦੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਖਾਨਾ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਬੜੇ ਧਰਮਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹੀਰਾ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਆੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਆੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਗੁਣ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰਾ ਗੁਣ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ।
ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਨਾਂ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਨੱਕ ਤੇ ਨਾਂ ਸਹਿਜ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਭੌਰ ਉਸਤਾਦ ਇਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਭੌਰਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਾਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੂਝਿਆ ਜਿੰਨੇ ਬੁਝਾਈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਭੌਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਮੇਂਢਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ, ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਭੌਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਭੌਰ ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਬੂਝਿਆ ਜਿੰਨੇ ਬੁਝਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਪੁੱਤ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪਾਉਂਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ। ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦਾ। ਜੁੱਤੀ ਉਦੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੂਗਾ? 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰੂ ਅਗਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਅਗਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਥੰਮਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਕੜਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਕੌਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾਂ? ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾਂ? ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਅਕਸਰ। ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ 4 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਣੇ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਕਈ ਸਹੁਰੇ, ਕਈ ਕੁੜਮਾਂ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁੜਮ ਆਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਹੁਰੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਕੁੜਮ ਪੀਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੋਹ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਨੇ ਜਨਮ ਗਵਾਤਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ? ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ। 3 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ। ਮਨ ਅੰਧਾ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵ ਅੰਧੇ ਨੇ ਜਨਮ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਅੰਨੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਭਸਮੜ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਰੂਪੀ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗਲ ਆਣ ਕੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਔਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੇ ਜੰਜੀਰ। ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਪੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ।
कि तेरी करनी वेखी जानी है, तेरा करैक्टर वेख्या जाना है, चमक दमक नहीं वेखी जानी। फिर लेखाकार समझाया थां ना होवे पाउंदी, ते जे तू ना अपनी करनी चंगी बनाई ते जुत्तियां पैण नूं फिर कोई जगह नहीं मिलनी। भाव जुत्तियां तो बचण नूं कोई जगह मिलनी, थां ना होवे पाउंदी। हुण सुणीए क्या रुवाया, तेरा रोना धोना किसी ने नहीं सुनना। मन अंधा है जन्म गवाया। इस मन अन्ने ने अपना जन्म गवा लिया। आओ इस मन नूं अन्ना ना रहण दईए, इस मन नूं सुजाखा बनाईए, मन नूं गुरु के रस्ते ते तोरीए। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण वाला, इनू असली घर ना जोड़ीए। इदां बाणी पढ़ते जाइए, समझते जाइए, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਤਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੱਗ ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਇਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਗੰਦ ਪਵੇਗਾ। ਮਨ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।